سب سے بڑی چیز یہ دیکھو کہ آج جو جماعت میں بات چل رہی ہے، جو نظام چل رہا ہے، انسان کا اس دنیا میں جو معاملہ ہے وہ کے سامنے ہے، آخرت کا جو معاملہ ہوئی ہے وہ کی موت پر سب سے پہلے جیسن کی روح عالم اجل برزخ میں منتقل کیجی ہے، سب سے پہلے 3 سوال ہوئی ہیں۔ سب کا 3 سوال معلوم ہے؟ معلوم نہیں معلوم؟ بولے محنت کر رہے ہیں۔ ارے سب کا معلوم ہے؟ کون نہیں ہے؟ سب سے پہلا سوال ربوبیت کا ہے نہیں؟ سب سے پہلے سوال ربوبیت کا ہوا رہا ہے، اور اس کے بعد دنیا کی زندگی کے بعد جانا سب سے پہلا پھر یہی سوال ہے۔ ہر آدمی خود غور کر لے کہ آج کے نظام میں، تبلیغ کے نظام میں، جو آخرت میں منتقل ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال ہے، یا تینوں سوال مان لو، تینوں سوال میں سے کون سوال پر محنت ہوتے یہ کام میں جو اب ہے کوئی محنت ہے پر؟ کیونکہ اب تو بٹوارا ہے نا، جنت کے لیے آخرت کے لیے عمل کرو اور ربوبیت کے لیے سبب میں جاؤ، ربوبیت کے لیے سبب اختیار کرو۔ تو آج ربوبیت کے سبب ہی ہیں، دکان ہے، کارخانہ ہے، مکان ہے، نوکری ہے، کھیتی ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں، یہ ربوبیت کا سبب مان لو آج کل کا۔ ایمان جانا حکم بتا رہا، کوئی سنت بتا رہا، چلو الگ موضوع ہوا۔ قرب قیامت اب بہت دور نہیں ہے۔ قرب قیامت میں حافظ جی ایک روایت ہمارے سامنے سے گزری، اللہ تعالی جو یوں ہوئی ہے کانا دجال، ای کے ہاتھ میں جس کا مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں روایت کا، ای کے ہاتھ میں جن نقشن سے آدمی اپنی پرورش چلا رہا ہے، یہ نقشے اللہ میاں ای کے ہاتھ میں دے دیں۔ عمر روٹی کا ذکر ہے کہ روٹی کا نظام ای کے ہاتھ میں آئی ہے، پرورش جس نقشن سے چلا سارے پاؤ کا ہولڈ ہوئی ہے، جیسے نمرود کا رہا ہے، سب سے گلہ اپنے کو جمع کرا لیتا رہا ہے، اب ہم کا رب مانو لے جاؤ، ضرورت در دیتا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیوں لوٹا دیتا رہا ہے؟ کوئی رب نہیں ماننا ہے، کہنا تم نہیں ہو سکا تو۔ اوپر ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی، قیدی کا بلایا، چھوڑی سو ماری، وہ کہیں ہمارا رب ادھر سے سورج نکالا تھے، ادھر غروب کرا تھے، تم رب ہو تو ایسا کرو۔ او کا قرب قیامت اللہ تعالیٰ ان کی بات کا رکھے کے لیے سورج نکلی ہیں۔ تو جب آج ربوبیت کے لیے ایمان جانا ضروری ہے، نہ جیو تو راہی بھیجی ہو، اور جب قرب قیامت او کے ہاتھ میں نظام ہو جائے تو او کا رب مانے میں پھر کا دقت ہے؟ رب مان لو۔ لیکن دیکھو وہاں پر دوسری حدیث، اب جو کا انکار کر دے ہیں اور جنگلن میں چلے جی ہیں، پہاڑ کے خوں میں چلے جی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر اللہ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس سارا نظام جو کہ ہاتھ میں آ چکا ہوئی ہے نا، اس سب کا ٹھوکر مار دیں کہ نہیں تم سے نہ ہوئی، اللہ سے ہوئی، تمہارے ہاتھ میں نظام ہے پرورش کرنے والا، اللہ کیسے کریے؟ تو اب اللہ کر کے دکھائیے، اوپر کر کے دکھا دیں، نہ روٹی کھائے کی ضرورت اور نہ پانی پیے کی ضرورت ہے، جاؤ بیٹھ لو کونے میں۔ اور تم کہتے ہو کہ سب چھوڑ دو تو راہب ہو جیو، تو ہما سب چھوڑ کے تو اللہ سے نہیں پرورش لے جاؤں گی، یہ راہب نہ ہوئی ہے۔ نہیں تو بعد میں پہلے والے کا بتاؤ، تو اب جو نشانہ باندھا ہوا ان کا بتاؤ۔ اب دیکھو معاملہ یوں ہے، اب اگر یہ چیزیں کی کوئی تیاری ہوا پر جس عمل میں نہیں ہوئی رہی،
آپ جڑ کے اپنی زندگی کیسے بنا لو. خالی اتنی بات سوچ لو. جماعت میں جانا نہ جانا یہ ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے. یہاں نہ کسی کو روکا جاتا نہ منع کیا جاتا، لیکن جائے کا ہے یوں سوچ کے جاؤ. یہ اب تک کو نہیں ہوا ہے، ہم نہیں کہنا آپ نہیں کیوں، ایک مرتبہ نہیں کیوں تو 10 مرتبہ نہیں کیوں. اب آپ اگر یوں کہو کہ نہیں ہم جیبا ہم یا بات چلے گا، آپ جہاں پیدا بھی ہو جہاں رہ رہے ہو مسجد میں نہیں چلا پائے رہے ہو، دوسرے کو ہم چلائے لے ہو جائے. آپ انفرادی چلا سکے تو کہیں بھی جائے کے وہ ایک دن بگائے تو دوسرے دن نہ جی ہو. آپ کیسے چلائے لو؟ ہے کوئی رستہ چلائے لو؟ جو ماحول بنا ہے نہیں یہ سب زیادہ لگا مولانا یہ سب کام اسی لیے شروع کرنا ہے کہ جہاں پر سب مل کے باتیں سنو تو وہاں سے ہٹ کر آؤ، ایسے ماحول بنا جو ہم بتا رہے وہی کہو وہی سنو تاکہ ایمان تمہارا بنے. وہ یہ بتانے کہ دن بھر ایمان بولو، ایک جملہ کر بول دو اگر اللہ کو نہ بولا دن بھر کی پانی پر بادل پر پانی پھیر دے. اب جب دوسری بات، اب جب تم ہوا کا چلا نہیں سکت ہو، جو بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ قرآن سنت سے آپ دیکھ لو میل کھائے گئے. قرآن و سنت سے یہی ہے کہ کائنات کے کسی نقشے سے کسی انسان کا کوئی امید نہ ہو. اگر یہ کا یہ امید ہے تو یہ اسی کے ساتھ مر جیے. اب جب آپ ایکا چلا نہیں سکے تو آپ کا وقت پورا کرنا ہے تو آپ اپنی بات سے نیچے ہی ہو نہ ہی. نہیں تو نیچے تو آنا پڑے. اب یا سمجھوتا کریے تو آپ کا نیچے آنا پڑے. تو آپ کچھ حاصل کرے گے وہ کھوئے کے لوٹی ہو. پھر یوں نہ پوچھا جی آپ جماعت گئے رہو کہ نہیں گئے رہو، آپ چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ کہ نہیں لگاؤ، گشت کیو کہ نہیں کیو، تعلیم کیو کہ نہیں کیو. ہوا ہم سب سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جی. اچھا یہاں نکالا جا رہا ذمہ داری سمجھا کے. ذمہ داری ہوتے جب انسان کے پاس کچھ ہوتے تب وہ ذمہ داری ہوتی. جی کی شادی نہیں بھئی ہے، گولو کری نہیں بھئی ہے، اب ان سے کہو تیرے پر دلہن کی ذمہ داری ہے تو یہ کیا کہیں گے؟ پہلے آوئی تو ابھی تو ذمہ داری تو نہیں لاوے کی ہے. اب وہی تو لاوے ذمہ داری ہے بھائی. ابھی ان سے کہو تو یہ کہیں آئے تو جائے تب ذمہ داری یہی ہے میرے اوپر. دیکھا نہیں ہے کہ بھائی بات دلہن نہیں تو ابھی آئی نہیں ہے تو ابھی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ یہ لاویں. ٹھیک جی کے پاس ذمہ داری وہی کھوتے جی کے پاس کچھ آ جاتے. جب تک آوا نہیں تب تک لاوے ذمہ داری ہے. یہاں ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے. ہر ایک آدمی ربوبیت کے یقین سے غافل ہے. وہ کہتے اللہ کا ہم ایک مانا تھا بس، ہم سے بڑا کوئی ایمان والا نہیں. تو اللہ دو کو مانا تھا، سبب پر محنت کرے کے بعد ہم لوگ اللہ کا مانا تھا کہ اللہ کری بھائی مریض بیمار ہوئی گوا، پیسہ ختم ہوئی گوا، ڈاکٹر ہو جواب دے دی کا ہوا گھر کا لے آئے نا. پھر اللہ کی مرضی جو کری ہے اللہ بہتر کری ہے. اب وہیں تک کو کر رہا ہے اسپتال والے ڈاکٹر والے. اب جب روپیوں ختم ہوئی گئے اور امیدوں ختم ہوئی گئے تو اب اللہ کری. تو غیر مسلم بھی تو یہی کہا تھا. اگر یوں کہہ کے تم ایمان والے ہو تو یوں کہہ کے تو انہوں ایمان والے ہیں. ان کا کافر مشرک کہا گیا انہوں مانو ایمان والے. کوئی بت کی پوجا کرا تھا اس لیے کافر مشرک ہیں. ہم تم اپنے سبب کی پوجا نہیں کر رہے تھے، ہم ایمان والے ہو جائے گا. ہم تو اپنے سبب کی پوجا کر رہے ہیں. سبب کا یقین کرنا، سبب کا استعمال کرنا اللہ کا حکم ہے اور یقین کرنا شرک ہے.
इस पर ज़रा दिमाग लगाओ अपना अपना। ऐसे कैसे अल्लाह के जो अल्लाह का हुक्म है उसका यकीन लाना ज़रूरी है, यही ईमान की अलामत है। उसका तुम शिरक बता दियो कि अल्लाह का हुक्म भी है और यकीन करियो तो शिरक है। बताओ एक हुक्म अल्लाह का कुरान और सुन्नत से कि जी का यकीन शिरक हो। अल्लाह कहीं नहीं का किए हो लेकिन इनका यकीन न किए। यहाँ को मना नहीं किया जाता कि जमान न जाओ या जाओ। मसला जो है जान माल हर आदमी अपना लगाई है। भाई 40 दिन 4 महीने लगाई हो, हम लगाओ ना आप लगाओ और लगाते रहा तो 4 महीने टाइम कम नहीं होता, 40 दिन टाइम कम नहीं होता। आदमी बड़ी कुर्बानी से 40 दिन 4 महीने फारिग करता। अब यू लगाने के बाद कब्र के 3 सवाल का जिक्र 4 महीने में नहीं आवत है कि इनकी तैयारी कैसे हो। बाकी तो सारा आलम वही बाकी नहीं, ये तो शुरुआत है। और अल्लाह के नबी की खबर है हिया जी का मसला हल हुआ, आगे मसला के लिए आसान कर दिया जी। ये 3 सवाल में मसला जो हल करा ली सपना, आगे मसला के लिए हल है जी। इसका नाफी जी एक बयान में अपने और खोली ना है कि जब ये 3 मसले हल हुए हैं तो वादा है कि जन्नत का बिस्तरा और जन्नत की खिड़की के लिए मतलब खोल दिया गया, जहाँ से जन्नत की नेमतें के तक पहुँची हैं। तो अब जन्नत की चीज़ें जब इका मिल गई तो अब दिमाग लगाओ, अल्लाह का यूँ ज़ाब्ता ही नहीं जन्नत से किसी का जहन्नम में पहुँचाए दे। जहन्नम से तो जन्नत में आई है लोग, लेकिन जन्नत से कोई है? तो जी की खिड़की यहाँ खुल गई तो आगे कहूँ अल्लाह मियाँ का अब वो अल्लाह की मर्जी है। गुनहगार हम सब हम कैसे अल्लाह पर्दा पोशी करिए ओके काव का बदल करिए, ऐसा नहीं कि गुनहगार नहीं है। का हर आदमी खुद देखो यूं सोच के न रुको जमात जाने से कि हाँ वो लोग नहीं जा रहे हैं तो हम न जीवा। तो मेरा दिल का गवाही दे रहा, किसी जात से जुड़ने का कोई मसला नहीं है। मसला सीधे अल्लाह का पहचानने का है, अल्लाह से अपने मसाइल हल कराने का है। तो यूं सोच के ना रुको कि हाँ हाफिज जी नहीं जा रहे हैं तो हम न जानते। कायनात के मुकाबले पर अल्लाह से परवरिश की बात जो भी करी है कयामत तक, इनके सामने 2 चीज़ें हुई हैं। इनकी तादाद दुनिया में हमेशा कम रही है और इनकी मुखालिफत लाजमी है, क्योंकि 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम में से सबकी मुखालिफत इसी बात पर हुई। 40 साल ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की मुखालिफत नहीं हुई। अमीन और सादिक कहत रहे लोग, अदब करत रहे, फैसला करावत रहे आपसे। हालांकि उस ज़िंदगी में भी आप बुतपरस्ती नहीं करत रहे, लेकिन उसके बावजूद अमीन और सादिक कहत रहे, अपने अहम फैसले अल्लाह के नबी। जिस निज़ाम से हमारी अपनी ज़िंदगी न बन रही हो उस निज़ाम में वक्त और माल लगाने के नतीजे फ़ायदा हमको कोई बताए दे। माना फिर जो कहा था माना यूसुफ साहब जैसा रहमतुल्लाह अलैह भी तो निज़ाम बनाना है। बिल्कुल निज़ाम बनाना है तो निज़ाम का मकसद बयान करना है कि इससे हम चाहत का हैं, इसका मकसद क्या है, इससे यह चीज़ अपने अंदर पैदा करो। गश्त का अगर बताई ना माना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तो कहना गश्त का मकसद यूँ है कि मुल्क और माल के कुत्तन का यकीन तुम्हारे अंदर से निकले जब तुम गश्त करो। कम न करो आ गई चाहे आप पियो तो गिराओ दो। अब जरा मेंबर पर बैठ के यह बात कह दो जाए कि
अपनी मस्जिद में कहीं के देख लो, अभी चाय पिए गश्त पे किनारे हो जिए, पूरे गश्त भर यही बातें चलिए खाली। अगर गश्त बताइना तो गश्त का मकसद बताइना है कि मुल्क माल के कुत्ते का यकीन निकाले जा रहे हो तुम गश्त में। और यहाँ मुल्क में अब क्या कहा जा रहा, अब कहा जा रहा कि एक कदम पर इतनी नेकी मिली है और जी के जिस्म पर गर्दा पड़ जी है ना, उसके ऊपर जहन्नम का आग तो आग है, धुआं आराम हो जी है। चप्पल तो पहले जब पहले मगफिरत बताओ, और चप्पल पहले मगफिरत हुई जी है काम नहीं जो पहले मगफिरत आए। उसके बाद हम तो कहते हैं जब गर्दे से नहीं धुआं हराम हो रहा, तो जब गश्त करे आओ तो एक एक जो है झवाई अपने गर्दा लेते आओ, मस्जिद के बाहर डाल दो। 10 जने हो तो पहले लोट लो, उमा पहले आराम कर लो। जब गर्दे भी हो ही रहा पूरे लोट लो तो कहाँ ठीक। उम्मत का कहते हैं फजाइल पर उठाओ जब बात धोखे की है। तुम हम बड़े अक्लमंद हुई हैं कि उम्मत फजाइल पर खड़ी हुई है। 10 साल मक्की ज़िंदगी के अंदर, 13 साल मक्की की ज़िंदगी के अंदर साहबा का झेली ने, भूख बर्दाश्त की ने, मार बर्दाश्त की ने, गाली बर्दाश्त की ने, कते ताल्लुक़ बर्दाश्त की ने। कौन फजाइल अल्लाह उनका बताए कि ना, कौन फजाइल बताए कि ना, काहे अल्लाह नहीं मालूम रहे कि इनका फजाइल बताइबा तो यही है। वो तो अल्लामुल गुयूब है, अगला पिछला क़यामत तक और हमेशा तक उसके सामने तो सारी चीज़ें हैं। अल्लाह नहीं मालूम रहा कि इनका पहले फजाइल बताऊँ तो यही आसानी से जी है, आसानी से मान जी है। अल्लाह का किसी की कोई गरज नहीं, वो बेनियाज है, किसी की परवाह भी नहीं है। गरज हमारी तुम्हारी है, हमका तुमका अल्लाह को पहचानना पड़ेगा। हाँ, चूँकि वह गफूरुर रहीम भी है और हमर राहिमीन भी है। अगर हम नियत करके कदम बढ़ाइबा तो रहबरी वो कर दे, रहबरी वो कर दे, लेकिन हम कदमों न बढ़ावन तो उसका ऐलान है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। ना हम किसी का औलाद हम, ना हमारी कोई औलाद है, रिश्तेदारियों की किसी से नहीं। गरज हमारी है, हम कदम बढ़ा देगा तो रहबरी अता कर दे, लेकिन उनकी शर्त है कि कायनात के यकीन का जो है निकाल के आओ, जो कुछ अंदर भरा है। हर एक के अंदर देखो उके माहौल के हिसाब से भरा है, एक एक चीज़ सबके अंदर नहीं होती। भाई नदीम लकड़ी का काम करत हैं तो लकड़ी की लाइन है इनके अंदर। अब्दुल शकूर दूसरा काम करत हैं, हाफिज जी दवा बनावत, हम जमीन बेचत। तो हर एक के अंदर अपने निज़ाम का यकीन है ना। अब हमारे निज़ाम का यकीन इनके अंदर है। इनसे कहा लेना था, उनका कभी ख्यालों में आएगा कभी कोई मतलब ही नहीं। तो वो निज़ाम उसका यकीन तोड़ो। अगर वो यकीन के साथ तुम सज्जे मर जाओ, अल्लाह कोई मतलब नहीं। मुनाफिकीन सज्जे नहीं करत रहे जी का इमाम सैयदुल अंबिया हो, मुनाफिकी के पीछे नमाज पढ़ता है। मुनाफिकीन सैयदुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ता है, उनकी नमाज काम आई है उनके। मतलूब तो अल्लाह के गैर का यकीन का तोड़ना है।
उसका तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब चले जाओ जमात भी, अब आपका तोड़े की बात न करे जहे मेंबर से, तोड़ना तो अपनी ज़ात से ताल्लुक़ है, बोले न दे। यही निज़ाम पर दावा रहा है कि बात दुनिया का बातिल टूटी है, टूट गया निजाम ढूंढ हुआ बात भी चलेगी। अल्लाह ऐसा तो निज़ाम में टूट गया। अल्लाह ऐसा तो इनकी जो है दोनों उंगलियां बाहर कर दी। कादरा चिल्ले जब तक वक्त पूरा न हो जाए घर नहीं जा सकते। और जब अल्लाह निज़ाम तोड़ी तो कहते खाओ पियो घर में चिल्ला लगाए लो, लगाई नहीं लो, पूरे पूरे फार्म बना ली चिल्ले पे, लड़के बच्चन के टहला ही नहीं, और दोनों टाइम घर में खाना खाए गए हैं। और पहले घर चले जीते तो सब उंगली उठाते, देखे हो जमात में रहे घर कब आए रहे, जमात से घर का आए रहे। हम लोग दो चीजें हैं, हम लोगों ने बातें तोड़ हुआ है, जिन्हें बातें लाए तो तोड़ हुआ होगा। दो चीज़ों पर मेहनत कर लो, सबके लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। एक अल्लाह के गैर का यकीन तोड़ने, और एक नमाजन से अपने मसले हल कराने। ये दो चीज़ों पर जब जिस दिन हम लोग आएंगे, बाकी कायनात का तो अल्लाह ऐसे मुसक्कर कर दे। और दो चीज़ों के तोड़ने के लिए दो चीज़ें सामने रखो, अपने जिस्म से बेनियाज हो जाओ और अल्लाह की तमाम मखलूक से बेनियाज हो जाओ, सारी मोहताजगी ख़त्म हो जाए। और मोहताजगी ही में आदमी जाते। जिस्म से बेनियाज होने का मकसद समझा देगा। जिस्म से हमारे साथी हम ही नहीं समझेंगे, हमारे साथी एक करना समझेंगे। जिस्म से ताल्लुक़ जो है कि हम लोगों की सारी जद्दोजहद जिस्म बनाने के लिए है। सारी मेहनत काहे के लिए? जिस्म बनावे के लिए, इकी भूख मिटावे के लिए और इके आराम के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमका इस जिस्म के साथ करना है, उनका न कर पा अल्लाह को पूछो जी। सतर का जैसे छुपाना है। बेनियाजी से मुराद यूँ है कि यूँ हमरे ऊपर गालिब न होए, हम इके ऊपर गालिब हों। यूँ हमसे न कहे हम भूखे हैं, हमका जब मौका मिले तो इका खिलावन। यूँ ना कहे कि हाँ फाका है तो चलो हुआ उनसे उधार ले आओ, उनसे उनके हुआ चलो नौकरी कर लो। हम नमाज से लेबा तो तुमका खलीबा, न तुम रहो ऐसे। यह है बेनियाजी। तुम हमसे ना बताओ कि हमारे दर्द हुई रही, हमारे हुई है तो हम अपने रब से कह देबा। तुम हमका ना दिखाओ कि डॉक्टर इधर बैठा है। यह है बेनियाजी। देखो साहबा जिस्म से बेनियाज रहे। भूख है, भूख का असर, कर ले। भूख का असर चेहरे पर जाहिर हुआ और हुई है। जंगल चले गए, बाहर चले गए, जंगल चले गए कि का है। जंगल में यूँ है कि हमका कोई मिली है ना, तो यूँ जो जिस्म जो है हमारे राज का जाहिर करे के लिए चेहरे पर असर डाली से, तो हम इका कोई सामने ना आवे देबा, तो हमसे कोई पूछे। और इधर घर में जो साहबिया हैं वो अपने आग जला दी। जब घर में लोग धुआं देखिए तो कहीं इनके को खाना पक रहा है।
तो कोई गुमानुम नहीं है कि इनके खुद दे आऊं, पक्का है। तो दोनों लोग बेनियाज हो गए, और जहाँ छुपावे के लिए आग जलाई ना है ना जोरमा, फिर अल्लाह हुएं उतार दी। और उधर भी घर में धुआं लेकिन कहीं जानो अल्लाह कुछ इंतजाम कर दिया, और इधर हुएं उतरा। जैसे हम लोग रमज़ान में जिसमें से बेनियाज होता नहीं होता, नहीं बताओ। रमज़ान अभी यही है महीना 2 महीने में, अब बहुत दिन तो बचे नहीं। अरे अप्रैल में शुरू हो गई, 2 महीने रमज़ान आवे में। रोज़े की नियत करी हो फजर में, अफ्तार कब होना है? 14 घंटे बाद मगरिब में। वो ज़माना बदलत रहा थे, कभी 15 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी 12 घंटे, मौसम के एतबार से। लेकिन वक्त यही रही है, घंटे बदली हैं, कम ज़्यादा हुई हैं, लेकिन फजर से मगरिब तो रहने हैं। अब जब आप रोज़े की नियत किए हो, जो कि अभी गर्मी में रोज़े पड़ रहे हैं, तो प्यास भी लगा थे, भूख भी लगा थे, आपकी जेब में पैसे हैं, आपके सामने पानी मौजूद है। रोज़ा रख के ऐसा तो नहीं कि ऐसी चीज़ें भाग जाते हो कि कुछ मिला ही ना हुआ, सब होते नहीं होते। भूख लगी, पैसा है जेब में नहीं, पानी है सामने नहीं है, आप काहे नहीं पी रहे हो, काहे नहीं खा रहे हो? बताओ, रोजा हो? इसलिए नहीं खाते हो कि अल्लाह का यही हुक्म है, अभी अय्याम में कुछ खाए भी नहीं सकत हो, तो वो पैसा जो जेब में रखे उससे भी बेनियाज हो, इके भूख जो लगी है इससे वो बेनियाज हो। खलाई पाना दूंगा हम, तुम्हारे भूख चाहे इतनी लगी हो, खिला दे तू। जुबान चाहे इतना चिल्लाए हम बहुत प्यासे हैं मर्जी बा, अगर कोई पिलावे लगे तो बहनों रोक दे हुए हम रोज़ा। 15 घंटे का मामला होते, 15 घंटे की बेनियाजी अगर आदमी बर्दाश्त कर रहा, यही यू रोज़ा ही एक ही प्रैक्टिस का जरिया है। जब कोई हाजत अल्लाह की तरफ आवे तो 15 घंटे आप बर्दाश्त कर सकत हो। यू रोज़े से पता चल हुआ, नहीं पता चल हुआ? अरे 15 घंटे बर्दाश्त करे वाला है आदमी नहीं है, यू एहसास हुआ। 15 घंटे में 3 नमाजें तो पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, 3 मगरिब से पहले अफ्तार चलो कर ली, 3 नमाजें पढ़ी, 3 नमाजें हम लोग नियत कर लें कि 3 नमाजें तो अल्लाह से कहने हैं, हाल जोड़ कर आवे दिए। इतनी देर तो इका हम काबू कर सकते हैं ना। अल्लाह का मालूम है हर एक की सलाहियत के बारे में, क्योंकि बनाई सू है, उससे ज़्यादा हाल न भेजिए, जितनी हमारे अंदर सलाहियत न हुई उससे हाल न भेजिए। जो भी हाल आवत है वह हमारी सलाहियत के बकदर होते है। हम इसलिए उसका नहीं झेल पावत हैं क्योंकि हम अपने जिस्म के और मखलूक के गुलाम बन चुके हैं। इतनी देर अगर हम अल्लाह से अपने मसले का हल कराने के लिए लग जाए, जितनी देर हम रोज़ा रखा था, अगर हमारी नियत और यकीन दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह इतनी देर में हमारा मसला हल हो जाए। कभी का तजुर्बा कर लो, नहीं हुआ है तो फिर देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमी कहाँ रह गई, क्योंकि अल्लाह का कोई वादा कोई हवम थोड़े है। का वादा तो 100%, 1000% जितना कहा जाए कम है, का तो हक है, सच है। नहीं हुआ है तो हमारे अंदर का फाल्ट है, और अगर तन को यकीन का फाल्ट है एक राई के दाने के बराबर, तो अल्लाह अपने वादे का पूरा न करेंगे, जो ज़हन में रखा।
اس لیے 13 سال وہاں پسوئی نہ ہے کہ بچہ ہی کچھ نہ، صفائی سب ہو جائے. اب جو عمل ملا اوپر دیکھو اپنا مسئلہ حل کرا لیں. اب چونکہ ہم لوگ محنت تو کیے نہیں اپنے اوپر اور عمل پر یقین نہ پورا ہوئی ہے. جب یقین بنائے نہیں تو عمل پر وعدہ نہ پورا ہوئی ہے. تو اب وعدہ پورا ہو نہیں رہا اور عمل کرانا ہے، اس لیے اب وہ کا آخرت کی طرف موڑ دیا گوا کہ کا بدلہ کہاں ملے. تو اللہ میں جو دنیا میں وعدہ کیے بیٹھے ہیں، نہیں جو دنیا میں وعدہ اللہ کیے ہیں وہ کا کہا لائیے. ایک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ دعوت کی برکت اگر اللہ میاں ظاہر کر دیں تو زمین برداشت نہیں کر سکتے، پھٹ جی. تو ساری چیزیں بتائیں مجھے کہ بہت ساری چیزیں وقتی ہیں اور اللہ کا ذکر یعنی عبادات یہ دائمی، تو دائمی تو یہاں غور کرنا دائمی کی شروعات کہاں سے ہوئی. تو اب برکت الگ چیز ہے اور وعدہ وہ الگ چیز ہے. میں آپ کہیں نوکری کر رہے ہوں مثال کے طور پر، آپ کی تنخواہ اس سے طے ہوئی کہ 5,000 روپے وہ کہیں سمجھے با آپ کے سمجھ میں آؤ آپ کے ٹھیک ہے. تو 1 مہینہ کام کیا 5,000 کے تو آپ حقدار ہو نا، 5,000 کے حقدار ہو. 5,000 میں اگر وہ 4,500 دے تو آپ مان جیو. اب آپ کے وہاں سال بھر 6 مہینے کام کیو، اب اس سے کہو اب وہ کا آپ کی محنت پسند ہے، کام پسند آوا، آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لیو، اعتماد پیدا ہو گیا. اب آپ اس سے کہو کہ ہم کا 1 ہفتے چھٹی چاہیے تو وہ کہہ سکے 1 ہفتہ تو بہت ہے، ہم نہ دے پی گا. خیریت بتاؤ کیا کام ہے؟ تم کہو ہماری بہن ہے کا رشتہ ہے، شادی کرنا ہے، 1 ہفتہ لگ جی. اچھا بتاؤ نہیں کیا بات ہے، تم 10 دن میں ہٹ جاؤ، شادی نپٹا لو اور سنو کچھ ضرورت ہوئی ہے بتاؤ. تو وہ تو محبت کی وجہ سے کہیں تنخواہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کا وہ دینا ہے. وہ نہ دے ہے تو آپ وہ کے ساتھ معاملہ نہیں زیادہ دن رکھ سکت ہو. اور یا وہ کی مرضی ہے وہ دے آپ کا تو ٹھیک ہے، اور نہ دے تو آپ شکایت نہیں کر سکت ہو. کریو شکایت. تنخواہ اگر آپ کا وقت پر دے رہا، آپ کو شادی بیاہ پڑ گئی، وہ 2-4-500 5,000 50,000 دے تو ٹھیک ہے، اور نہ دے تو آپ کی شکایت تھوڑے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے وہاں تنخواہ پر رہو. تنخواہ نہ دے تو آپ کے ساتھ معاملہ رکھیو. تو یہاں وعدے سے تو اللہ کی کوئی باتیں نہیں رہ گی، یہ پر کوئی باتیں نہیں کرنے کو تیار ہے کیونکہ کسی کے ساتھ پورے نہیں ہو رہا. تو اب وہ کا فضیلت پر لے آئے تو وہ اس سے آگے ایک چیز ہے. عمل قبول ہوئی ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوئی ہے، اور عمل قبول ہوئی ہے تو ثواب ملی ہے. جو عمل قبول نہیں ہوگا ثواب پہ لیے. نماز کے 2 درجے ہیں، یا تو آسمان بجات ہے یا تو منہ پر مار دی جاتی ہے یا بد دعا کرت ہے. جو منہ پر مار دی گئی ہے وہ بد دعا دے ہے، اور جو آسمان میں چلی گئی وہ اللہ سے سفارش کرت ہے. تو جو نماز منہ پر مار دی گئی پر ثواب پہ ہو، ارے مل گئے ثواب. ہم لوگ ثواب کو مل لگائے بیٹھے دے تہجد دے اوابین دے چاشت